چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ دیکھیے الحمدللہ ہم سورۃ الواقعہ کی 55 آیتیں 55 آیتیں کمپلیٹ کر لیے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر گامزن رکھے۔ اب آگے دیکھیں، آیت نمبر 56 سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلے آیتوں سے، کہاں سے؟ اصحاب الشمال سے شروع ہو گیا۔ کس کا تذکرہ؟ شمال والوں کا، یعنی بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے الگ، بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ شروع ہوا کہ ان کو کیسی کیسی تکلیفیں اللہ رب العزت قیامت یعنی جہنم میں دینے والا ہے، جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس کا ہی تذکرہ ہو رہا اور اسی کا کنٹینیوشن ہے۔ فمالئون منها البطون پیچھے سے پڑھ رہے تھے ہم، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم، یعنی اونٹ کی جو یعنی جو پیاسا اونٹ ہوتا اس طرح وہ لوگ ہو جائیں گے۔ آگے ھذا نزلهم یوم الدین، ھذا یہی، یہ ہے، پھر نزلهم مہمانی ان کے، نزل مہمانی، ہم ان کے، یوم الدین جزا سزا کے دن یعنی قیامت کے دن۔ اور دین جو کہا جاتا ہے نا، دین جب یوم کے ساتھ لگتا ہے تو وہ قیامت ہوتا، ٹھیک ہے؟ دین اگر دین خالی جگہ آیا تو وہ دین ہوگا، دین کا دن یعنی قیامت کا دن، اسلام کا جو آخری دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اس لحاظ سے یوم الدین جو کہا جا رہا قیامت کا دن، جزا و سزا کے دن یہی تمہاری مہمانی ہوگی۔ نحنو ہم نحنو ہم نے، خلقناکم پیدا کیا تم کو، خلقنا پیدا کیا، نہ ہم نے، خلقہ پیدا کرنا، نہ ہم نے، کم تم سب کو، یہ کم ضمیر سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نحن خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، فا کا معنی پس، لو اگر، یا پھر کیوں بھی استعمال کریں گے، لو اگر یا پھر کیوں، لا نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے ہو، بلا شبہ یعنی بے شک، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو۔ یہ سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے ان کی طرف کیا کیا؟ کوشچن مارک کیا، کوشچن کیا کہ تم بلا شبہ ہم نے تم کو پیدا کیا تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون کیا بھلا دیکھا تم نے، کیا، افرأیتم دیکھا تم نے، تم سب، تم جو تم ضمیر آئی نا، رأیتم، تم ضمیر جو آئی ہے تم سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ افرأیتم کیا پس تم نے دیکھا، تم سب نے دیکھا، ماں جو، تم نون نطفہ تم ٹپکاتے ہو، بھلا جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو، یہ انسان کی پیدائش کے تعلق سے ہے۔ تم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کا معنی کیا، یہ استفہامیہ لیٹر، ٹھیک ہے؟ کا معنی کیا، تم، انتم جو ہے تم، اس کے لیے تم استعمال ہوگا، تخلقونہ تم پیدا کرتے ہو اس کو، تخلقو تم پیدا کرتے ہو، نہو اس کو، ام یا نحنو ہم ہے، خالقون جو پیدا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا تم پیدا کرتے ہیں اس کو یا ہم ہیں جو پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی رحم مادر میں مفسر لکھتے ہیں، رحم مادر میں انسانی تخلیق کا جو نقطۂ آغاز ہے، پیدائش کا جو آغاز ہے، پہلے قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کا نطفہ بذات خود کیا چیز ہے، وہ نطفہ کیا چیز ہے، وہ کن چیزوں سے بنتا ہے، کن چیزوں سے نطفہ بنتا ہے، وہ زندہ تھے یا مردہ تھے، اور اس نطفے کے بننے میں کیا، بنانے میں تمہارا بھی کچھ عمل دخل یا اختیار تھا، پھر اس نطفے کو رحم مادر میں ٹپکانے کی حد تک جو اختیار ہے وہ انسان کو ہے یا پھر رب العزت کو ہے، اس کے بعد پھر اس کا اختیار کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے، نطفے کا ایک خطرہ
یعنی اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہے. جسمانی قوتوں کو ایک ساتھ تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے ایک امتیازی انسان بن کر اٹھے گا، یا یہ ایک ایسا ایک خالق کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یا اس میں ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کا کوئی دخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. پھر یہ فیصلہ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، جو بھی ہوگا خوش شکل ہوگا یا پھر بد شکل ہوگا، اس کے نخوش کیسے ہوں گے، یہ پوری چیزیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. طاقتور اور جتنے بھی اس کی یعنی عیب ہوں گے یا پھر اس کی اچھائیاں ہوں گی، اس کی صفات ہوں گی، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، کائنات کے اختیار میں ہے. کیا ان سب باتوں کو سمجھ لینے کے بعد بھی انسان یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ اسے پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے، اور جو مردہ غذاؤں سے ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان اور دوسرے جاندار پیدا کر رہا ہے، وہ مردہ انسانوں کے بے جان ذرات سے پھر انہیں دوبارہ زندگی نہیں بخش سکتا. تو یعنی مردہ چیزوں کو زندہ جو کرنے پر قادر ہے یعنی اللہ رب العزت. ایک اور جگہ قرآن کی آیت میں آتا ہے کیا کہ تم مردہ تھے، ہم نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو ہم ماریں گے، پھر زندہ کریں گے. یعنی انسان پہلے مردہ تھا. ٹھیک ہے، دو موت اور دو زندگی یہاں پر بتائی گئی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، نحنو، ہم نے، اس کا گرامر دیکھیں، نحنو، ہم نے، قدرنا، قدر یقدر، تقدیر کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا یا پھر برابر کرنا. دو معنی ایک ہی ہے نا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، تقسیم کرنا، برابر کرنا. قدرنا، ہم نے تم کو برابر کیا یا پھر ہم نے تم کو تقسیم کیا. بینکم، تمہارے درمیان، بینا درمیان، کم تمہارے، الموت موت کو، تمہارے درمیان موت کو. وما نحن، اور نہیں، نحن، وا کا معنی اور، ماں کا معنی کبھی کبھی بدلتے رہتا سینٹینس کے لحاظ سے. یہاں پر ماں کا معنی نہیں ہے، کبھی جو ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، تو اس طرح یہاں پر نہیں ہے. اور نہیں ہم ہارنے والے. وما نحن، اور نہیں ہم، بمسبوقین، مغلوب ہونے والے. غالب مجھ پر کوئی نہیں آ سکتا یا پھر مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، صفات میں سے مسبوقین، کہ ہم ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا سلیم ترجمہ دیکھیں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، موت کو تقسیم کر دیا، ایک وقت مقررہ کے لیے ہم نے تمہارے لیے موت کو مقدر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس بات سے ہارنے والے نہیں ہیں، یعنی تم کو موت دے کر رہیں گے. مفسر لکھتے ہیں کہ انسان جو نطفہ رحم مادر میں ٹپکاتا ہے، اس کا ایک ایک، ہاں، تو گویا موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کا وقت بھی پہلے سے طے شدہ ہے، نہ اس لمحے سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ اس کے وقت میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ موت کو ٹال سکتی ہے، نہ اس کا وقت بدل سکتی ہے. اب بتاؤ، تمہاری زندگی اور تمہاری موت کے بارے میں اللہ کے سوا تمہارا اپنا یا کسی دوسرے کا کچھ اختیار ہے؟ نہیں. پھر بھی تم یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ تھے، جو رب العزت کا انکار کرتے تھے، جو موت اور زندگی کا انکار کرتے تھے، یعنی موت کا تو انکار نہیں کرتے تھے لیکن دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ لوگ انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت یہاں پر وہی بات سمجھا رہا ہے، الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، الا، اس بات پر کہ، علی ان، اس بات پر کہ، نبدلہ، ہم بدل ڈالیں، امثالکم، تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو. ٹھیک ہے، امثالکم، تمہارے جیسوں کو، تمہارے جسموں جیسے جسموں کو. ٹھیک ہے، ونوشئکم، اور نئے سرے سے ہم اس کو پیدا کریں. نوشئہ کہتے ہیں پیدا کرنا. ان انشأناکم، سورۃ الملک میں بھی آپ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو نئے سرے سے ہم پیدا کریں گے.
नुशिअकुम तुम सबको हम पैदा करेंगे, फीमा इस में जो ला तालमून तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी सूरतें बदल डालें, कि तुम्हारी सूरतें बदल डालें और तुम्हें ऐसी सूरत में पैदा करें जो तुम नहीं जानते। यानी दूसरी तख्लीक जमीन के पेट पेट में, और उसके लिए तिबी कवानीन बिल्कुल जुदागाना होंगे। मुफस्सिर लिखते हैं यानी तुम्हारे तरीक़े तख्लीक को ही अक्सर बदल डालें, और वो इस बात पर भी कादिर है। पहले तुम्हारी तख्लीक माँ के पेट में हुई थी, दोबारा तुम्हारी तख्लीक जमीन के पेट में हुई। माँ के पेट में तुम्हारी तख्लीकी मराहिल और उसके अक़साम अलग थे, ठीक है। जमीन के पेट में तुम्हारे तख्लीकी मराहिल उन मराहिल से बिल्कुल जुदागाना होंगे, ठीक है। पहले तुम बच्चे की सूरत में पैदा हुए थे और दोबारा तुम इस हालत में पैदा हुए जिस हालत में मरे थे, और इस खदोखामत के साथ पैदा हो। फिर मादिर की तख्लीक के बाद जो तिबई कवानीन तुम्हारे लिए मुकर्रर थे, दूसरी बार की पैदाइश के लिए तिबई कवानीन भी जुदागाना ना हो। इस दुनिया में मौत तुम्हारे लिए मुकद्दर थी और मौत से फरार मुमकिन ना था, ठीक है। आखिरत में जिंदगी मुकद्दर है और मौत कभी ना आएगी। इस दुनिया में तुम्हारी आंखों के सामने गैब के पर्दे हायल थे, ठीक है, और उस दुनिया में सब हक़ाइक़ व इश्काफ नजर आने लगेंगे। तो यही तो इम्तिहान की जगह है। इस वजह से यहाँ पर हर गैब के पर्दे आंखों के सामने हायल है। वहां पर तमाम हक़ाइक़ सामने नजर आएंगे, हत्ता कि इंसान अल्लाह के दीदार से भी मुशर्रफ हो सकेगा अगर तुम अपनी पहली तख्लीक का बेनज़र गायर मुताला कर लोगे, तो तुम्हें दूसरी तख्लीक में कोई बात नामुमकिन नजर नहीं आएगी। ये वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला वलौला तदक्करून वलक़द और लक़द तहक़ीक़ यकीनन बेशक अलिमतुम जान लिया तुमने, अलिमतुम जान लिया तुमने, नशअत नशअतल ऊला पहली दफा की पैदाइश को। नशा अभी यहाँ पर पढ़े नूशिअकुम, उसी से नशा वाहिद है, ये जमा है। नशा पहली दफा की पैदाइश, ऊला भी जो इसके साथ लगाया गया, नशातल ऊला पहली दफा की पैदाइश, मुजाफ मुजाफिला। वलौला तदक्करून तो क्यों नहीं तुम नसीहत पकड़ते, या फिर तुम क्यों नहीं उससे नसीहत हासिल करते। यानी अपनी पहली पैदाइश को तो तुम खूब जानते हो, फिर क्यों सबक हासिल नहीं करते। ये आगे की जो जिंदगी का इनकार करने वाले हैं तमाम चीजें, ये तमाम आयतें उनके लिए आ रही हैं, से आयत नंबर 60 से, ठीक है, 62 तक। अफरअयतुम मा तहरुथून, भला देखो, आ का माना क्या, फरअयतुम गौर किया तुमने, या फिर भला बताओ, इस तरह का माना बताने के माने में, मा तहरुथून जो बीज तुम बोते हो, तहरुथून हरसा से है, हरस का माना खेती, उसी से है बीज बोना, तो उसी से है। भला देखो, दिखाओ, या फिर जो बीज तुम बोते हो, तुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम क्या तुम तज़रऊनहु तुम उगाते हो उसको, तज़रऊनहु तुम उगाते हो उसको, अम या नहनु हम ज़ारिऊन उगाने वाले हैं। यानी जमीन के पेट में बीज की तख्लीक की मराहिल के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। मुफस्सिर लिखते हैं यानी तुम्हारा काम सिर्फ जमीन में बीज डालना है, फिर उसके बाद जमीन की तारीकियों में उस बीज पर जो तख्लीकी मराहिल आते हैं, पैदा होने के जो मराहिल हैं, जो तगय्युरात वाक़ई होते हैं, उनका ना तुम्हें इल्म है, ना उनमें कोई तुम्हारा अमल दखल है। दाने से नाजुक
सी कॉम्पल कैसे बनती है, फिर उस नाजुक सी कॉम्पलों में इतना जोर कहाँ से आता है कि वो जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आती है। बीज बेजान और मुर्दा था, उससे जानदार नबातात पैदा हो गई, ठीक है, जो फलती फूलती और बढ़ती है और तुम्हारे लिए रिस्क का सामान मुहैया करती है। अब देखिए, लाखों की तादाद में मुर्दा बीज जमीन के अंदर जिंदा होते हैं कि उसका पेट फाड़ कर बाहर निकलते हैं। फिर उसी तरह जमीन के जो कब्रिस्तान से वही मुर्दा बीज नई जिंदगी और नई आन बान से तुम्हारे सामने पैदा हो रहे हैं। फिर भी तुम्हें इस बात में शक है कि तुम जमीन में दफन होने के बाद दोबारा पैदा किए जाने और जमीन से निकाले जाने को सही यानी उसकी तस्दीक नहीं करते या फिर उसको झुटलाते हो। तो ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये एक मिसाल दे रहा है उन लोगों के लिए जो मौत के बाद जिंदगी पर यकीन नहीं रखते। तो जमीन की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी, नबातात की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर दी। वलो लौ नशाउ लजअलनाहु हुतवामा फज़ल्तुम तुफक्कहून। लो अगर, नशाउ हम चाहें, लजअलनाहु अलबत्ता हम कर देंगे उसको। ला का माना, ला जब ग्रामेटिकल वर्ड है, ला जब किसी भी फेल पर दाखिल होता है तो माने में ताकीद पैदा करने के लिए दाखिल होता है। तो अलबत्ता हम कर देंगे उसको, यानी जरूर जरूर हम कर देंगे उसको, बना देंगे, जाला बनाना, ना हम, हु उसको, ला का माना तहकीक, जरूर बजरूर, जरूर बजरूर हम बना देंगे उसको, हुत्वामा रेजा रेजा। हुत्वामा ये एक जहन्नम की आग का भी हुत्वामा कहते हैं ना, उसी से हुत्वामा जला कर राख कर देने वाली चीज, तो उसी से है हुत्वामा, गरम आग का शोला। और यहाँ पर माना लिया गया रेजा रेजा। फजल तुम, तो रह जाओ तुम, जल तुम, जल्ला पीछे रह जाने वाले को कहते हैं, फजल तुम रह जाओ, तो फक्काहून तुम बातें बनाते हो, ठीक है। तो फक्काहून, फक्काह युफक्किहु तौफीक, तफक्किहीन का माना होता है बातें बनाना। अगर हम चाहें तो उसे भूसा बना देंगे, यानी रेजा रेजा कर देंगे, फिर तुम बातें बनाते रह जाओगे। यानी जो कुफार मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल इज्जत पर झूठी बातें बांधते हैं, उस पर तकजीब डालते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम तो जो करना है वो हमारी कुदरत में है। रब्बुल इज्जत कह रहा है कि हम जो भी काम करना है हमारी कुदरत में, हम चाहें तो इस जमीन को या फिर तुमको हर चीज को रेजा रेजा बना सकेंगे, ठीक है, लेकिन तुम क्या है, मुझ पर बातें बनाते रह जाओगे। ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीच पर मुमकिन आफात, इसके भी कई सूरत है। मसलन जिस जमीन में बीज डाला गया उसमें अल्लाह शऊर पैदा कर देगा और नस्ल कमजोर पैदा हो और पूरी तरह बारावर ना हो, या फसल उगने के बाद उसे कीड़े लग जाए, या किसी अर्जी या समावी आफात मसलन गहर शदीद बारिश वगैरह की वजह से फसल की नशो नुमा ना हो और ललातकेत जद पर जाए, तो क्या तुम में से किसी को ये इख्तियार है कि फसल को उन मुसीबतों से बचा सके। यहाँ पर ये माना भी लिया गया हो तो आमा का, ठीक है, यानी भूसा बना दे। कौन है जो इनको इन मुसीबतों से तुम बचा सकते हो जमीन को, अगर तुम खुद भी अल्लाह ताला की ही मेहरबानी से पैदा हो गए और अल्लाह ताला ही की मेहरबानी से तुम्हें खाने को मिलता है, तो फिर उसके सामने तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी सरताबी का क्या मतलब हुआ। मुफस्सिर कहते हैं इस सूरत में तुम बातें ही बनाते रह जाते कि तुम्हारा तो बीज भी जाये हो गया और मेहनत भी जाये हो गई और आइंदा खाने को भी कुछ ना मिला, तो तुम तो मारे गए। ये बात तुम्हें फिर भी नसीब नहीं होती कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसे अल्लाह की तरफ से एक तंबी समझो।
ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आफात और मुसीबतें हम पर डालता है, उसे हम ये समझे कि अल्लाह हमें तंबी कर रहा है हमारी किसी गुनाह की तरफ, तो गुनाह की वजह से हमारी इस्लाह करना चाहता है, उस तरीके से तंबी कर कर। ठीक है, चलिए आगे देखें, फवायद देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हादा, हा में खड़ा जबर है, और हा का मखरज क्या है? हलक का आखिरी हिस्सा हादा, जाल का मखरज सही लेंगे, इसमें भी अलिफ मद्दा, दोनों में अलिफ मद्दा है। हादा नुज़ुलुहुम, नून पे, जा पे, लाम पे, हा पे हरकत, फिर मीम पे जज़म सुकून, लेकिन मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ गया तो वो क्या हो जाएगा? इजहार शफवी। ठीक है, यौमा, हम्म, यौमा, यौम, वाउलीन, मीम को दाल से मिलाएंगे तो हरफ शमसी, दालिया जैदी या मद्दा नून पर जज़म सुकून। जज़म देकर सांस छोड़ेंगे क्योंकि वक्फ की अलामत क्या है? अ, जबर जेर है, जेर पर यानी वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस छोड़ेंगे। हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। फिर आगे देखिए, नहनु, नहनु जज़म सुकून, हा पे फिर नून पे हरकत, ख्वा पे हरकत, लाम को कफ से मिलाएंगे तो खलखला सुगरा। थ्री टाइप्स ऑफ खलखला में पहला है यानी खलखला सुगरा, नून पे अलिफ मद्दा, कुम इजहार शफवी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ गया तो इजहार शफवी। नहनु खलकनाकुम, नहनु, हा का मखरज सही लेंगे, नहनु खलकनाकुम, फलौला, फा पे हरकत, लाम पे लाम पे वाउ, लाम को वाउ से मिलाएंगे तो वाउलीन, फिर लाम पे अलिफ मद्दा, ता पे हरकत, स्वाद का मखरज सही लेंगे, ये हुर्फ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। दाल पे शद्दा है, लेकिन ये दाल खलखला लेटर्स में, इस वजह से खलखला अकबर हुआ। तो स्वद्दी, तो स्वद्दिकून, कफ पेश को वाव मद्दा, आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस छोड़ेंगे। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, अफरअयतुम मा तुमनून। अफ, हमजा पे, फा पे, रा पे, हमजा पे, फिर तीनों पे हरकत, फिर हमजा या जबर आई, या साकिना से पहले जबर है तो यालीन, तुम में मीम साकिन के बाद मीम है तो इदगाम शफवी होगा, मीम को मीम से मिलाकर मुदगम करेंगे यानी गुन्ना करेंगे। अफराअयतुम, अफराअयतुम मा, अलिफ मद्दा, फिर तुम में जज़म सुकून, सॉरी मीम साकिन के बाद बाउल मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ गया तो इजहार शफवी, नून वाव पेश नू वाव मद्दा, नून पर जज़म देकर सांस छोड़ेंगे। अफराअयतुम मा तुमनून, अफराअयतुम मा तुमनून। यहाँ पर एक और कायदा भूल गया, रॉ पर जबर है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, अफरा, रॉ, रॉ को मोटा पढ़ना है। अफराअयतुम मा तुमनून। आगे, तुम, हमजा पे हरकत, नून साकिन के बाद ता है, इख्फा करेंगे, फिर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ है तो इजहार शफवी है। तुम तख, जज़म सुकून, लाम पे हरकत, क़ाफ पेश को वाव मद्दा, नून पे हरकत, हा पे मद्दा है क्योंकि उल्टा पेश, वाव मद्दा, वाव मद्दा के कायम मकाम होता है, तो मद्दा के हुर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल होगा। तो यहाँ पर टू काउंट्स करेंगे, जज़म सुकून, तो मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी है तो इज़ार शफवी, नहनु जज़म सुकून, नून को लाम से मिलाएंगे, हुर्फ खमरी, क़ाफ पे, ख्वा पे अलिफ मद्दा, लाम पे हरकत, क़ाफ पेश को वाव मद्दा, नून पर जिस्म देकर सांस छोड़ना। तुम तख्लिकूनहु अम नहनुल खालिकून, तुम तख्लिक, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون،
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. آگے نحن جزم سکون، نون پہ حرکت، خوف پہ حرکت، دال پہ شدہ ہے تو خلخلہ اکبر ہوگا. رو ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو رو کو پر پڑھیں گے. نون پہ الف مدہ، بئی میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین. نون پہ حرکت، کاف پہ حرکت، میم پہ حرکت، آگے سے ہوکر خمری مو یا واولین، تا پہ حرکت، واو پہ حرکت، میم پہ الف مدہ، نون پہ جزم سکون، نح میں جزم سکون، نون پہ حرکت، با پہ حرکت، مس میں جزم سکون، باو پیشبو واو مدہ، اور فیا زرقی یا مدہ، نون پر جزم دے کر سنسون. نحن نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله أكبر. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على. آگے دیکھیں حمزہ پہ حرکت، لام پہ الف مدہ، الف مدہ کے بعد ہم کے دوسرے ٹائم میں مد منفصل ہوگا. ان نبدلا، نون ساکن کے بعد نون ہے، ادغام شفوی، سوری استغفر اللہ، ادغام نون یعنی یرملون مع الغنہ. نون پہ حرکت، با پہ حرکت، دال پہ خلخلہ اکبر، پھر لام پہ حرکت، ام جزم اظہار شفوی، پھر سا پہ الف مدہ، لام پہ حرکت، تم اظہار شفوی، وا حرکت، نون شیعکم، نون ساکن کے بعد شین ہے اخفا، حمزہ پہ حرکت، کاف پہ، پھر میم ساکن کے بعد باؤن کے علاوہ کچھ بھی ہو تو اظہار شفل، فایا زیفی یا مدہ، میم پہ الف مدہ، لام پہ الف مدہ، جزم سکون، لام پہ حرکت، نونو پشمو واو مدہ، نون پر جزم دے کر سستا ہے. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ٹھیک ہے. لا تعلمون عین کا وعلمتم النشأة آگے دیکھیے واو پہ حرکت، لام پہ حرکت، قوف پہ حرکت، دال پہ قلقلہ صغرا، عین پہ حرکت، میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کچھ بھی ہے تو اظہار شفوی، تا پہ حرکت، میم کو نون سے غنہ کریں گے. تحرثون ٹھیک ہے. أأنتم تزرعونه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الحمد لله.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة لما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. چلیے الحمد للہ.